تختۂ دار سے زندان مہن سے پوچھو، تختۂ دار سے زندان مہن سے پوچھو، جاؤ ہر گوشے بے گور و کفن سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ اس دیش پہ احساں ہم ہیں، سب سے پہلے ہوئے ملک پہ قرباں ہم ہیں۔ اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ، اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ اب کے برسات میں دیوار بھی گر جائے گی۔ دوستو، انگریزی سامراج کا دودھ پی کر جوان ہونے والی فرقہ پرست طاقتیں انہیں جب جب موقع ملتا رہا یہ مائنارٹیز کو، اقلیتوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بناتی رہی، کبھی سرسوتی وندنا کے نام پر، کبھی وندے ماترم کے نام پر، کبھی بابری مسجد کی شہادت کو لے کر، کبھی گجرات جیسے مسلم کش فسادات کو لے کر، کہیں اخلاق دادری جیسے بے شمار ماب لنچنگ کے معاملات کو لے کر، سی اے اے کو لے کر، این آر سی کو لے کر، شہری ترمیم ایکٹ کو لے کر، 370 دفعہ کشمیر کو لے کر، ہمیشہ ان کی ریشہ دوانیاں اقلیتوں پر، فرقہ پرستوں کی جاری رہتی ہے۔ حکومت بھی کہیں نہ کہیں سے اقلیتوں کو ختم کرنے کے در پہ، وہیں اب تو یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ یہ ملک ہندو راشٹر نہ ہو جائے۔ کچھ فرقہ پرست تنظیمیں ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے در پہ ہیں، اقلیتوں پر بالخصوص مسلمانوں پر مظالم بڑھ رہے ہیں، ان کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہیں فی زمانہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف بھی ملک بھر کی اقلیتوں میں کہیں نہ کہیں سے بے اطمینانی اور ناراضگی پائی جا رہی ہے، جس کو لے کر ملک بھر سے صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر میں ممبئی کے مشہور اسلام جم خانہ میں آج تحریک اوقاف اور آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جنرل سیکریٹری آل انڈیا علماء بورڈ مولانا علامہ حسن بنئی حسنی صاحب اور تحریک تحفظ اوقاف کے صدر و شبیر احمد انصاری صاحب، بابا صدیقی صاحب، امین پٹیل صاحب، نظام الدین رائن صاحب، سرفراز آردو صاحب اور شہر ملک بھر کی ریاست کے سماجی ملی تنظیموں کے ذمہ داران موجود رہے۔ بڑی بیداری اور پرجوش انداز میں یہاں مستقبل کا دفاعی لائحہ عمل طے کیا گیا، جو اتحاد و اتفاق کے ساتھ ریاستی سطح پر اور ملکی سطح پر عدالتی شعبے سے متعلق ہو یا سرکاری طریقے سے ہو یا زمینی سطح پر ہو، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ اس کو لے کر مفکرین نے اپنی یہاں آراء پیش کی، ریسرچ اسکالرز، علماء کرام، سیاسی سماجی تنظیموں کے ذمہ داران، سرکردہ افراد، عہدیداران نے بھی اور عوامی نمائندوں نے بھی یہاں اظہار خیال کیا اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کرتے ہوئے مکمل دفاع کی ہر کوشش کرنے کے لیے اس میٹنگ میں متفقہ طور پر فیصلہ ہوا، جس کے لیے مزید لوگوں سے رابطہ کر کے اس تحریک کو مزید استحکام بخشا جائے گا۔ اس میٹنگ کے انعقاد میں بے شمار افراد شریک رہے۔ میٹنگ میں شبیر احمد انصاری صاحب سینئر مسلم رہنما، او بی سی مسائل کو لے کر اکثر متحرک رہا کرتے ہیں۔ علامہ مولانا حسن بنئی حسنی صاحب بھی مسلم مسائل کو لے کر ہمیشہ بیدار و متحرک رہتے ہیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مہاراشٹر سے مکمل طور پر صدائے احتجاج بلند ہو۔ اس میٹنگ کے انعقاد پر سبھی شرکا نے ذمہ داران کو، منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور ہندوستان کی مسلم عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اس مسئلے کو لے کر خاص طور پر بیدار رہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے اس کی کوشش کی جائے۔ ابھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے حقوق تو مانگنا دور کی بات ہے، ہم لوگ اب مسلم قوم اپنے وجود کی لڑائی ہندوستان میں لڑ رہی ہے، اپنا وجود بچانا مشکل ہو گیا۔ آنے والے وقت اور حالات بھی منفی پیش رفت تو رکھتے ہیں اور ایسے میں کوئی خاص امید نہیں کی جاتی۔ ایسے میں اس میٹنگ کے ذمہ داران نے فیصلہ کیا ہے کہ اتحاد بین المسالک کے ساتھ تمام سیاسی سماجی تنظیموں کو اور عوام کو اس تعلق سے بیدار رہنا چاہیے۔ فرزندان توحید کو پرجوش انداز میں اس سے دفاع کی کوشش کرنا چاہیے۔ سیکولر تنظیمیں، جو نام نہاد سیکولر تنظیمیں سیکولرزم کا بھرم رکھتی ہیں، مسلمانوں کی ووٹوں تو لے لیتی ہیں، مگر مسلم مخالف قوانین کے خلاف مکمل طور پر اپنا
लाया अमल वाज़ेह नहीं करती, अपना काज वाज़ेह नहीं करती। ऐसे में इस मीटिंग के मुकर्रिरीन ने सियासी सेकुलर तंजीमों से भी गुजारिश की है कि इस बारे में अपना हतमी मौक़िफ़ का इज़हार करें। मीटिंग के बाद दुआ की गई। इस्लाम जिम खाना में आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तहरीक औकाफ की तरफ से मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें ऑल पार्टी ऑल जमात को बुलाया गया था, जिसमें जो है बाबा सिद्दीकी साहब भी आए थे, अमीन पटेल साहब भी आए थे, और तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया कि अभी वक्फ़ तरमीमी बिल को हम रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और इसके लिए जो पार्लिमानी कमेटी में 31 मेंबरान हैं उनसे मिलकर हम वाज़ेह करेंगे कि बिल को आप रिजेक्ट करने में आप हमारी मदद करें। इसके साथ साथ सियासी पार्टी चाहे जो भी हो उनके चीफ से मिलेंगे, और अगर हम इसमें बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलेंगे, उनसे भी हम मदद मांगेंगे कि इसको जो है आप हमें मदद करने में आप ताउन कीजिए। साथ कल जो है उदय ठाकरे साहब ने जो हमें कहा कि वक्फ बोर्ड की किसी भी प्रॉपर्टी को छूने नहीं देंगे, उस पर हम उनका धन्यवाद कहते हैं, और दूसरी पार्टी को बोलते हैं अपना ऐसे ही मौक़िफ़ वाज़ेह करें। देखिए, औक़ाफ़ और उलमा बोर्ड की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी, जिसका मकसद यही था कि 2024 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो मुसलमानों के लिए वक्फ के लिए एक बनाया गया था 95 एक्ट, उसमें अमेंडमेंट करने की जो बात थी, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। बड़ी कामयाब मीटिंग रही है, और उसमें तमामी लोगों ने या तमामी सियासी पार्टी के लोग और उलमा इकराम ने ये तय किया है कि इसकी पुरज़ोर मुखालफत की जाएगी, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि तहरीक औक़ाफ़ को अब एक अवामी तहरीक बना करके हम महाराष्ट्र ने पूरे हिंदुस्तान में काम करने की कोशिश करेंगे। आज बहुमत तुमच्याकडे असताना हे विधेयक मांडण्याचं नाटक हे थेर का केलं तुम्ही? शिवसेनेचे खासदार उपस्थित नव्हते? अरे नव्हते, कारण मी स्वतः दिल्लीत होतो, माझे सगळे खासदार माझ्यासोबत होते, आणि त्या बिलावरती चर्चा करण्याचं जर ठरवलं असतं तर माझे जे खासदार आहेत ते येऊन बोलले असते, काय बोलायचे असते ते. पण तुम्ही वक्फ बोर्डाची जमीन जर ढापून तुमच्या उद्योगपतींच्या घशात घालणार असाल, जसं तुम्ही आमच्या हिंदू संस्थानांच्या मंदिराच्या जमिनी लाटताय, लुटतायत आणि तुमच्या लाडक्या कॉन्ट्रॅक्टरला देत आहात. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा देवाची संस्थानाची मंदिराची जमीन किती राजकारण्यांनी ढापले त्याची यादी काढा. मराठवाड्यामध्ये किती ढापली केलेली आहे, लावा ना एकदा तो काय प्रश्न आहे तो धसाच लावा. कोणी केले ती जमीन ढापले? बीडमध्ये तर केस सुरू आहे. अरे वक्फ बोर्ड तर बाजूला ठेवा, माझ्या मंदिराची जमीन चोरली जाते आणि त्याच्यावरती तुमचे मित्र येऊन बांधकाम करणार असतील तर आज मी जाहीर करतो, वक्फ असो किंवा हिंदू संस्थान असेल किंवा कोणत्याही धर्माच्या जागा असतील, आम्ही वेळवाकडं काही त्याच्यामध्ये होऊ देणार नाही, अजिबात नाही होऊ देणार. अस्सलाम वालेकुम तमाम उलमा इकराम और काबिल एहतराम शख्सियतें, बहुत अच्छे एक इशू के ऊपर आज ये जो मीटिंग रखी गई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे उलमा बोर्ड के मुन्नी साहब को। उन्होंने ये शायद शुरुआत की है, और मेरी तलाब होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम तहरीक औक़ाफ़ के थ्रू ये काम करना चाहते हैं। तो मैं वाकई में उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तहरीक औक़ाफ़ को इस काबिल समझा है। तहरीक औक़ाफ़ मुसलसिल 8-10 साल से ज़्यादा हो गए हैं औक़ाफ़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बिल क्यों आया, किस वजह से आया है, इनके ऊपर अगर हम कहने को जाएंगे तो 5-10 मिनट में बात हो जाएंगे खत्म कि भाई इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, और इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम इसको समझ न ले आओ, बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा उसका मैंने यही मौलाना से पूछा तो मैं कहा हाँ भाई उसके बारे में बताइए। देखिए, औक़ाफ़ बोर्ड का ये बिल आना क्यों आया, किस वजह से आया, कौन इसके जिम्मेदार है, इसके ऊपर बहस होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में ये बना, और 1954 में इसका एक्ट बना, और वो एक्ट बनने के बाद में
उसमें चलते रहा, होते रहा, मालूम था लोगों को, सबको औकाफ के बारे में। मगर मैं थोड़ी थोड़ी बातें पीछे की बताना चाहता हूँ कि 1976 के अंदर हमने तो इसके बहुत प्रोग्राम्स किए। अभी सच्चर के बारे में जो भी डिबेट हुई पार्लियामेंट में, वो सच्चर के बारे में हुई कि सच्चर ने क्या कहा, सच्चर ने क्या नहीं कहा। देखिए, ये इंदिरा गांधी का खत है, ये इंदिरा गांधी का खुला खत है। वो है तारीख 26 मार्च 1976, और उन्होंने इतने अच्छे मजबूत अल्फाजों में इसमें, जो आप लोग अगर ये लेटर पढ़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएंगी कि जो जायदादें हमारी वक्फ की है उसको कैसे हम वापस ले सकते हैं, दे सकते हैं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा था कि भाई ये हमको हासिल करना चाहिए, और ये बहुत है, अलग अलग बहुत बड़ा लेटर है और बहुत सही है, और उन्होंने लिखा था। उसके ऊपर क्या हुआ और क्या किया गया है, इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है, बताता नहीं है कि भाई इन्होंने सारे स्टेट्स को ये लेटर लिखे थे, और उस लेटर में लिखा था कि भाई ये जो प्रॉपर्टीज है ये इसको सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, इस तरीके से बचाना चाहिए। उसके डायरेक्शन भी उन्होंने बहुत सारे दिए थे, मगर हमारे पास कोई तंजीम नाम की कोई चीज नहीं थी। देखो, हुकूमतें आते हैं जाते हैं, बोर्ड बनेंगे, बोर्ड चलेंगे, बोर्ड में उल्टे सीधे धंधे होंगे, बोर्ड उल्टे सीधे धंधे करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट भी उल्टे सीधे काम करेंगी, मगर हमको चाहिए था कि इसके लिए कोई एक तहरीक होना बहुत जरूरी है। इस तहरीक के जरिए से हम कि भाई ये जो बोर्ड की जमीनात है, क्या है, कैसी है, क्यों बनी, कैसी बनी, एक्ट कब से बना, क्या हुआ, एक एक्ट था। और उसके बाद में उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल तो बहुत लंबी चौड़ी है।